प्रगट पई सगल जोगे अंदर गुरु नानक की आनंद गुण निदान गुरु गरी बनवा जुगो जुग अटल साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र निगी गोद दा आनंद माण रही सत संगत। आओ सब तो पहला अपनी रसना नूं पवित्र करिए। कोई भी रसना फतेह तो वांझी ना रहे। आओ एक बार झुकाओ सतगुरां नूं सीस, करो रसना पवित्र ते एक बार चढ़दी कला विच गज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वडभागे हां जो साहिबां दी पावन पवित्र निगी गोद अंदर जुड़ के बाला प्रीतम सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज जी दा पावन प्रकाश पुरब बड़ी शरधा ते भावना दे नाल मना रहे हैं। सो सब तो पहला आप सब संगत नूं सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज जी दे पावन प्रकाश पुरब दी लख लख बधाई होवे। सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज जिन्हां दा प्रकाश होया है पिता गुरु हर राय साहिब जी महाराज जी दे गृह विखे माता किशन कौर जी दी कुखों कीरतपुर साहिब विखे आप जी दा प्रकाश होया है। गुरबाणी दा फरमान है धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माहे। वो पिता पिता गुरु हर राय साहिब जी महाराज भी धन हैं जिन्हां दे घर सतगुरां दा प्रकाश होया है। वो माता माता किशन कौर जी भी धन हैं जिन्हां दी कुखों सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज ने जन्म लिया। वो सोडी कुल जिस कुल विच सतगुरां दा प्रकाश होया वो सोडी कुल भी धन है। गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज जिन्हां ने अनेकां ही दुखियां दे दुखड़े दूर कीते ते ऐसे संत ऐसे महापुरुष ऐसे रहबर आगू जेड़े मानवता दे कल्याण वास्ते इस मात लोक दे विच आउंदे ने ऐसे संतां महापुरुषां ऐसे रहबरां आगूआं नूं ये जग फिर सदा नमस्कारां करदा है। धन 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 जन आया
जिस प्रसाद सब जगत तराया, जन आवन का यह स्वभाव, जन कै संग चित आवे नाओ, आप मुकत मुकत करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज आप गुरु हर राय साहब जी महाराज जी दे छोटे साहबजादे सन। वड्डे साहबजादे सन बाबा राम राय जी, जिन्हां बारे इतिहासकारां दी विचार है, उन्हां दी राय है कि राम राय जी बड़े हुशियार ते विवेक बुद्धि वाले हाजर जवाब विद्वान सन, पर वो गुरमत दे परचे नूं हल नहीं कर सके। ਪ੍ਰੀਖਿਆ समय वो फेल हो गए, जिस करके सतगुरु श्री गुरु हर राय साहब जी महाराज ने उन्हां नूं गुरता गद्दी ते विराजमान ना कीता ते ये बख्शिश सतगुरां ने कीती है सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज उते। गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज गुरता गद्दी ते विराजमान होए ने ते हुण सिख श्रद्धालु सतगुरां नूं नित पालकी दे विच बिठा लैंदे ने ते पालकी उठा के तुर पैंदे ने। सतगुरु दूर दरेड़े संगतां नूं दर्शन दिदारे देण वास्ते जाया करदे ने कि गुरु घर दे विरोधी ईरखावादी इन्हां नूं एक चाल सुझी कि एक दीर्घ रोगी कोड़ा जिन्हों वैद्यां ने जवाब दिता होया है, घरदियां ने इहनूं घर दे विचों बाहर कढ दिता है कि इहदे कोलों बदबू आउंदी है, ये मक्खियां दा ढेर है। ये कोड़ा विचारा नरक दी जिंदगी नूं भोगदा होया बहुत तंग आ चुकिया सी। ये गुरु घर दे विरोधी ईरखावादी गए ने इहदे कोल ते इहनूं कहिंदे ने भाई तू जा गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज दे चरनां विच, वो तेरे सारे दुख दलिदर दूर कर देणगे। इन्हां दे मन दा ख्याल सी कि जेकर ये बालक गुरु समर्थ होएगा तो ये बेचारा कोड़ा राजी हो जाएगा, ते जे कोड़ा राजी ना होया लोकां दी शरधा टुट जाएगी, गुरु घर दी बदनामी होएगी। सो इस रोगी नूं उस पासे तोड़ दिता गया जिथों दी गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज दी सवारी लंघनी है। सिख पालकी उठा के ले जा रहे ने कि जदों पालकी नेड़े आई ते संगतां अगे भज निकलियां ने। एक कोड़ा विचारा लोकां दे पैरां हेठ लताड़िया गया है। अधमोए रोगी दा मन भर आया ते हंझू केरदा होया कहन लगा बाला प्रीतम जी मैनू वैद्यां ने जवाब दे दिता, घरदियां ने मैनू घर दे विचों बाहर कढ दिता। सरबत दा भला करन वाली सच्ची सरकार हुण ते केवल आप जी दा ही ओट आसरा है। सतगुरां दे चरनां च अरदासां बेनतियां कर रहे हैं कि ये बेनतियां गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज जी दे चरनां विच पहुंचियां ने। अमृत गुरबाणी दा फरमान है हर अंतर जामी सब विद जाणै तां किस पै आख सुणाईए। कि इत्थे आके कुछ बोल के दसण दी लोड़ पैंदी है या किसी रजिस्टर ते लिख के जाण दी लोड़ पैंदी है? नहीं, इत्थे ते अरदास दी महानता है। बिन बोलिया सब कुछ जानदा किस आगे कीचै अरदास। एक मन एक चित होके सिख ने अरदास कर लई ते ओ बड़ी छेती सुनी जाती है। गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज जिन्हां ने पालकी रखवाई, सिख सोच रहे ने कि पालकी रखण दा इत्थे कोई कारण ते नहीं सी, पर सतगुरां ने पालकी क्यों रखवाई है? इस सोच विच सिख ने कि गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज पालकी दे विचों निकले ते भीड़ नूं चीरदे होए जा पहुंचे ने इस रोगी दे कोल ते इस रोगी दे दुख दूर गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज क्यों कर रहे हैं? तुम्हारी शरण तुम्हारी
तुम ही सजण दहले राखो रखण हर दयाला नानक करके गोले एक दिन जाते नाड़ संगत दे बाला प्रीतम प्यारे जी एक दिन जाते नाड़ संगत दे बाला प्रीतम प्यारे जी 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 एक दिन जाते नाड़ संगत दे बाला प्रीतम प्यारे जी एक दिन जाते नाड़ संगत दे बाला प्रीतम प्यारे जी चरनी टिकाया के कोड़ा रो रहे जे गुजारे जी चरनी टिकाया के कोड़ा रो रो यार जग जारे जी चरनी टिकाया के कोड़ा रो रहे जे गुजारे जी चरनी टिकाया के कोड़ा रो रो यार जग जारे जी एक दिन जाते नाड़ संगत दे बाला प्रीतम प्यारे जी एक दिन जाते नाड़ संगत दे बाला प्रीतम प्यारे जी वह की मजाक सब वेखे देवी जोते सारे जी वह देखी मस्ताक सब देखे देवी जोते सारे जी वह देह की मजाक सब वेखे देवी जोते सारे जी वह देखी मस्ताक सब देखे देवी जोते सारे जी एक दिन जाते नाड़ संगत दे बाला प्रीतम प्यारे जी एक दिन जाते नाड़ संगत दे बाला प्रीतम प्यारे जी दुखिए दी कोई बा नहीं फड़ता आया तेरे द्वारे जी दुखिए दी कोई बा नहीं पड़ता तेरे दवारे जी दुखिए दी कोई बा नहीं फड़ता आया तेरे द्वारे जी दुखिए दी कोई बा नहीं पड़ता तेरे दवारे जी एक दिन जाते नाड़ संगत दे बाला प्रीतम प्यारे जी एक दिन जाते नाड़ संगत दे बाला प्रीतम प्यारे जी सतगुरु जी ने झुकाया उसनू हजत नाड़ सहारे जी
ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਰੇ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਰੇ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਰੇ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਕੇ ਦਲਿੱਦਰ ਕੱਟੇ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦਲੀ ਦਰ ਕੱਟੇ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜੀ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਕੇ ਦਲਿੱਦਰ ਕੱਟੇ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦਲੀ ਦਰ ਕੱਟੇ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਰੋਗੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੁਰਖਾ ਧੀਰਜ ਕਰ ਆ ਲੈ ਸਾਡਾ ਰੁਮਾਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋੜਾ ਫੇਰ ਨਵਾਂ ਨਰੋਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕੋੜੇ ਦੇ ਰਾਜੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਫੈਲੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੇ ਅਜੇ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਚਾਤਰੀ ਤੇ ਚਲਾਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆਣ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਫਿਰ ਆਖਰਕਾਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨ ਪਰਸਰਾਮ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਪਰਸਰਾਮ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਹੋਏ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਪੰਜੋਖਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੋੜੇ ਦੇ ਰਾਜੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਬੜਾ ਹੈ ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜਰਾ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਾਏ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੱਕੋ ਹੰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ ਪਰ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ। ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇਹ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਂ ਤੇ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਪੰਡਤ ਅੱਗੋਂ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ, ਇਰਾਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਜੇ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਵਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿੱਡੇ ਭੋਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬਾਲਕਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਲਿਆਓਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਥ ਕਰਵਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਸਾ ਮੂੜ ਮਤ ਆਦਮੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਵਾਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਛੱਜੂ ਤੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਛੱਜੂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਏ? ਛੱਜੂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਛੱਜੂ ਬੋਲ ਪਿਆ ਤੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਧਰਵਾਸ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇਕਰ ਛੱਜੂ ਬੋਲਣ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਛੱਜੂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਸ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੇਗਾ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਛੱਜੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਚਾਦਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੋਟੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਛੱਜੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾਈ ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਗੀਤਾ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਗੀਤਾ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੱਜੂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਬੇਨਤੀ ਇਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਨੀਵਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਉੱਚਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚਿਆ ਨਾਲ ਲਾਈ। ਮੈਂ ਵਾਰੇ ਦੇਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ।
ਕਪਾਟ ਬਿਰਤੀ ਚਰਨਾਂ ਨਾ ਲਾਈਏ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਦੇ ਗੁੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਦੇਣ ਚੋ ਜਨਿਆਰੇ ਮਾਰੇ ਦੇ ਗੁੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਡਤ ਗੁੰਗਾ ਫੇਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਦਸ ਲੋਕ ਪੰਡਤ ਗੁੰਗਾ ਫੇਰ ਬੋਲਦਾ ਏ ਕਰੇ ਦੇ ਕੋ ਗੱਲ ਦੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਦਾ ਹੈ ਕਰੇ ਦਰ ਕਨੇ ਪੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਦਾ ਏ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਦੇ ਗੁੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਦੇਣ ਚੋ ਜਨਿਆਰੇ ਮਾਰੇ ਦੇ ਗੁੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਮੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਦੁਖਦਾ ਰੰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਮੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਏ ਝੋਲੀਆਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਲਠਵਾ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਚੋਲੀਆਂ ਪਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਮੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਏ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਕੋਤੇ ਕਹਤ ਜਾਵਾ ਬਲਹਾਰੇ ਮਾਣੇ ਦੇਵ ਗੁੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਦੇਣ ਚੋ ਜਨਿਆਰੇ ਮਾਰੇ ਦੇ ਗੁੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਦੇਣ ਚੋ ਜਨਿਆਰੇ ਮਾਰੇ ਦੇ ਗੁੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਛੱਜੂ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੀ ਗਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਆਖਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜੋਖਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਅਧੂਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੁਕਮ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਿਮਾਣੇ ਦੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।